गुड मॉर्निंग टू ऑल। आशा करुच्ची भलरे थे। आम चैनल झिलियस लाइफस्टाइल को आप स्वागत करुच्ची। आज एक एजुकेशनल वीडियो अच्छी आपण मानक पोएम पोएम को एक्सप्लेन करिछि। गोटे पोएम को बुझी भल लगे पोएम टी मते विलियम शेक्सपियर पोएम फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर। जमती कि आपण माने जानि थिबे मु एक जानि थिबे कि जानि नथिबे कन्फर्म नुहे मु एक पब्लिशिंग लाइन सह जड़ित इनवॉल्व अच्छी एवं कंटेंट डेवलपमेंट करिबा, कंटेंट राइटिंग करिबा, चैप्टर एडिटिंग करिबा, चैप्टर प्रिपेयर करिबा एमिति काम हम करूची। हमर सीबीएसई पिलांको पय सब बही तयारी होची, बही प्रिपेयर होची। दिल्ली रे सब काम चली तेणु सेमिति मु एबे घरे रहूची कि घरे भी रही करुची। हमर फ्रीलांस टाइप रे काम करुची, वर्क फ्रॉम होम एवं क्लास क्लास 1 to 8 सब बुक्स मोर प्रिपेयर होची, चिल्ड्रन बुक्स। तेणु क्लास 7 लो गोटे बुक को मु प्रिपेयर करथिलि, गोटे चैप्टर प्रिपेयर करिछि जेटा कि मते भलो लागिला, भाबिली शेयर कर देबी। चैप्टर टी होची फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर। आसंतो ताको तिके सुनिबा, बुझिबा। आशा करछि बहुत भल लागे। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स विलियम शेक्सपियर एक सुंदर कविता जेटा कि आज आम बुझा। तेबे चलो आम स्टार्ट करिबा कविता टी। फर्स्ट स्टैंजा। एवरीवन दैट फ्लैटर्स thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. Everyone that flatters, से समस्त व्यक्ति जो माने कि तुमर गुणगान करती, तुमर प्रशंसा करती, तुमर तुषामत करती, मिछरे तुमर प्रशंसा करती, से माने तुमर विपदर बंधु होई न थांती। फ्लैटर मीन्स तुषामत करिबा, मिछरे प्रशंसा करिबा, चापलुसी करिबा। दी मीन्स यू, दीर अर्थ यू, ओल्ड फॉर। एटा उदे पुरुणा पुरुणा शब्द, सेते बेले ई शब्द व्यवहार करा जायतला। एबे जेटा को हम यू कहूछु सेते बेले से माने दी कहतले। एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी, तले से समस्त व्यक्ति, से सब व्यक्ति जो माने कि तुमरो तुषामत करंती, तुमरो चापलुसी करंती, तुमरो मिछरे गुणगान करंती, इज नो फ्रेंड इन मिजरी। मिजरी माने हार्डशिप, डिफिकल्टीज, विपद। से समस्त तुमर विपदर बंधु होई न थांती। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। वर्ड्स आर इजी, कथा कहिबाटा सहज। कि भलिया? लाइक द विंड, पवन भली। ताहाले एठी कथा को कहा सहित कवि तुलना करछंती? पवन सहित। जेमिति पवनटा बहे, पवन बहिबा पई जेमिति मच एफर्ट, किछि अधिक परिश्रम करिया को पड़े न थाए। पवन तार बही चले, तार किछि निर्दिष्ट स्थान न थाए, से एने तेने से कोन जाई थाए, बही जाई थाए। सेमिति कथा कहिबारे मध्य हमकु अधिक एफर्ट दबाकू पड़े नाही। काहे कि ना कथा कहिबारे हमकु किछि भी परिश्रम करिया को पड़े नाही। किंतु फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। फेथफुल फ्रेंड्स, फेथफुल माने विश्वस्त, फ्रेंड्स बंधु बा सांग, विश्वस्त बंधु पाइबा, विश्वस्त सांग पाइबा बहुत कष्ट। आजिर समाज रे विश्वस्त बंधु पाइबा बहुत कष्ट। तेणु एठी कवि कौन कहउचंती? कविता माध्यम रे पाठक मानकू यह सतर्क करिया पय चाहुचंती जे तुमे केमिति गोटे जेन्युइन फ्रेंड आउ गोटे कौन फेक फ्रेंड, ए दुई जन को केमिति तुमे चिन्हिबो। फेक फ्रेंड को से फ्लैटरर कहउचंती एवं जेन्युइन फ्रेंड बा ट्रू फ्रेंड को केमिति चिन्हिबो, ए दुई जन को भितर पार्थक्य केमिति जानिबो। जेन्युइन फ्रेंड भी कौन कर, जेन्युइन फ्रेंड तुमरो केयर नउथिबे, तुम फेक फ्रेंड माने तुमको केयर करिवारो कौन अभिनय करुथिबे, केयर करिवारो अभिनय करुथिबे। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट wants to keep ourselves away from the
flatterers, or he wants us to recognize the different or the difference between flatterers and genuine fans. So କବି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମକୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟରର ତୋଷାମତକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଣ ପ୍ରଭେଦକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, every man will be thy friend whilst thou hast wherewith to spend, but if store of crowns be scant, no man will supply thy want. ସେ କହୁଛି every man will be thy friend, thy means your, thee means you, thy means your, old form। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମର ସାଙ୍ଗ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେତେବେଳେ, whilst means while, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାର, while ମାନେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କି thou ମାନେ you, first means have, old form, ଯେତେବେଳେ କି ତୁମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, where with to spend, where it means the means or resources that you have, ଯେଉଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯେଉଁ ପଇସା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଥାଏ କିଛି ଅର୍ଥ, ତାହେଲେ ତୁମର ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିବେ। but if store of crowns be scant, no man will supply thy want। କିନ୍ତୁ ଯଦି the store of crowns, store ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ଥାଏ, ସଂଗ୍ରହାଳୟ, ଷ୍ଟୋର of crowns, crown ମାନେ କଣ, crowns ମାନେ ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁକୁଟ, ଏଠି crowns ହେଲା ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ, ମୁକୁଟ କୋଉଥିରେ ତିଆରି, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଗହଣାରେ ତିଆରି, ଯେଟା ରାଜା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରେ କଣ ହେଇଛି, କ୍ରାଉନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ଏଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବା, ଆମେ ଜେନେରାଲି କଣ କହିବା, କ୍ରାଉନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଠି ପଇସା ବା ଟଙ୍କା। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ସେ ସ୍କାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଭାବ, ନିଅଣ୍ଟ, ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ନିଅଣ୍ଟ ପଡେ, ତୁମ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ପଡେ, no man will supply thy want, କେହି ବି ତୁମକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। କଣ ସପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା କୁହାହଉଛି ନା, ତୁମର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାର ଏଠି ଷ୍ଟୋରରେ ଯଦି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପଡିଯାଏ, ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ପଡିଯାଏ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହଁ ତୁମକୁ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। no man will supply thy want, କେହି ବି ତୁମକୁ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ତୁମ ସେ ଷ୍ଟୋର କଣ କରିବା ପାଇଁ, ରିଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେହି ବି ଅର୍ଥ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଏ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆମକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ବା ଫ୍ଲାଟରର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ, କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ତାହେଲେ ମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେଇ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଥିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ପଇସା ଥିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିପଦ ସମୟରେ ଦେଖା ଦଉନଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବା ଫ୍ଲାଟରର୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଯିବା, if that one be prodigal bountiful, they will him call, and with such like flattering pity but he wear a king। ଆଉ ବେଳେ ପଢିବା, if that one be prodigal, if that one, ଯଦି ସେହି ଜଣକ ଅର୍ଥ କିଏ ଜଣକ, ଯିଏ ଜଣକ ପ୍ରୋଡିଗାଲ ମାନେ ଯିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, ଟଙ୍କାକୁ ଖାତିର ନଥିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ, ଉଡଉଥିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଇସା ଉଡଉଥିବ, ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଇସା ଉଡଉଥିବ, ପ୍ରୋଡିଗାଲ ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇଥିବ। ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାମ ଯିଏ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟା କଥା କୁହାହଉଛି, ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବାଉଣ୍ଟିଫୁଲ ଦେ ୱିଲ୍ ହିମ୍ କଲ୍, ବାଉଣ୍ଟିଫୁଲ ଦେ ୱିଲ୍ ହିମ୍ କଲ୍, କବିତାରେ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଦେ ୱିଲ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ବାଉଣ୍ଟିଫୁଲ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ କବିତାରେ ଯେମିତି ଲାଇନଟା ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତିକା, ବାଉଣ୍ଟିଫୁଲ ଦେ ୱିଲ୍ ହିମ୍ କଲ୍, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବ, ପଇସା ଉଡି ପାରୁଥିବ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ତାକୁ କଣ କହିବେ, ବାଉଣ୍ଟିଫୁଲ ମାନେ
ଦାନବୀର ଦାନବୀର ଦାତବ୍ୟ ଯେ ଦାନ କରେ ତାକୁ କହିବେ ତୁ କେତେ ଦାନବୀର ସେମାନେ ସେମାନେ କଣ କହିବେ ତାକୁ ଦାନବୀର ବୋଲିକି କହିବେ କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି and with such like flattering pity but he were a king and with such like flattering ଏବଂ ଏହିଭଳି ସେମାନେ କଣ କରିବେ ମିଛରେ ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ କୋଉ ଭଳି ବିବେଚନା କରିବେ ନା ସତ୍ୟ ଯେମିତି ତୁମେ ଗୋଟେ ରାଜା ସେମାନେ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁ ଗୋଟେ ରାଜା ବେ ରାଜା ଭଳିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ରାଜା ଯେମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେମିତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏମିତି ତୁମକୁ ମିଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ବେଳେ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନବୀର ସେମାନେ କହିବେ ଫ୍ଲାଟରାର୍ସ ମାନେ ଚାଟୁକାର ମାନେ କଣ କହିବେ ନା ସେମାନେ ଏମିତି ବି ତାକୁ ରାଜା ବନେଇ ଦେବେ ସତ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ରାଜା ମିଛରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ the next but if fortune once do frown but if fortune କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫର୍ଚୁନ ତୁମର ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ once do frown ର ଅର୍ଥ ଏଠି ଛୁଆ କଣ କହିବା not favorable ଅନୁକୂଳ ନ ରୁହେ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଏ ତୁମେ କଣ ହେଇଯାଉ ନା ତୁମେ ଆଉ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ତୁମେ ଧନୀ ନ ରୁହ ଧନ ତୁମ ପାଖରେ ନ ରୁହେ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ରୁହେ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ହେଇଯାଏ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ଡୁ ଫ୍ରାଉନ୍ ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଗ ଭଳି ଅନୁକୂଳ ରହେ ନାହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ତୁମେ ସାମ୍ନା କର then farewell his great renown ତାପରେ ସେଇଠି କଣ ହବ renown means ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖ୍ୟାତି ବିଖ୍ୟାତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ତାର କଣ ହୁଏ ନା ତାର କ୍ଷତି ତୁମର ଯଶ ତୁମର ଗୁଣଗାନ ତୁମର ସେଇଠି ହିଁ ସରିଯାଏ they that fond on him before use his company no more ସେ କହୁଛି they that fond on him ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ମିଶୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲେ ସାଥୀ ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଥୀ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ କେବେ ମିଶିବେ ନାହିଁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି କବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଦାନବୀର କହିବେ ତୁମକୁ ରାଜା ସଜେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ତୁମ ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ସରିଯିବ ତୁମେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବ ତୁମେ କଣ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଧନୀ ରହିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଗରିବ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର କେହି ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ନଥିବେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କଣ ଯେଉଁ ଚାଟୁକାର ମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ହେଇନଥିବେ ଫ୍ଲାଟରର ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ତୁମ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ ମିଶିବେ ନାହିଁ the next he that is thy friend indeed he will help thee in thy need if thou sorrow he will weep if thou wake he cannot sleep ତାପରେ ଏଠି ୱିଲିୟମ ସେକ୍ସପିୟର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଲକ୍ଷଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେନୁଇନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ର ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରେଡ୍ସ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡାକ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ହି that is thy friend indeed he ସେ that is thy ସେ ତୁମର thy means your friend indeed means ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ସତରେ really ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ ଯିଏ କି he will help thee in thy need help thee means you thy means your ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯିଏ କି ହେଲ୍ପ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଇନ୍ ଦାଇ ନିଡ୍ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତୁମର ଦରକାର ସମୟରେ ତୁମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମର ବିପଦ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କି ଜଣେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ସେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ if thou sorrow thou means you ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଥିବ
ହି ୱିଲ୍ ୱିପ୍, ସେ କଣ କରିବ? ସେ ବି କାନ୍ଦିବ, ସେ ବି ତୁମ ଦୁଃଖର ଭାଗୀ ହବ, ସେ ବି ଦୁଃଖରେ ତୁମ ସହିତ କାନ୍ଦିବ। ଇଫ୍ ଦାଉ ୱେକ୍, ଯଦି ତୁମେ ୱେକ୍ ମିନ୍ସ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବ, ତୁମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ, ତୁମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଥିବ, ତୁମେ ଶୋଇ ପାରୁନଥିବ, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବ, ହି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସ୍ଲିପ୍, ସିଏ ବି କେବେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଜେନୁଇନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଜାଣିବ କେମିତି? ନା ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ସେ ତୁମର ଦରକାର ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଥିବ, ସେ ବି ତୁମ ସହିତ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହେବ, ତୁମ ସହିତ କାନ୍ଦିବ, ତୁମ ଦୁଃଖକୁ ସେୟାର କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିବ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବ, ସେ ବି ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ କି ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତୁମେ ବିବେଚନା କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଦାଜ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରିଫ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ହି ୱିଥ୍ ଦି ଡଥ୍ ବିୟର ଏ ପାର୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଦାଜ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରିଫ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ଏଣୁ ଏଣୁ କଣ ହବ? ଏଭ୍ରି ଗ୍ରିଫ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ହୃଦୟରେ ନେଇକି ଚାଲୁଥିବ, ହି ୱିଥ୍ ଦି, ସେ ତୁମ ସହିତ ଡଥ୍ ବିୟର ଏ ପାର୍ଟ। ଡଥ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ଡଜ୍, ଡୁର ଗୋଟିଏ ରୂପ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ପୁରୁଣା ବ୍ୟବହାର। ତେଣୁ ଏଠି ହିଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତର ସବଜେକ୍ଟ, ହି ପାଇଁ ଆମେ ଡଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯଦିବା ଏଠି ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ହି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବା, ହି ଡଜ୍ ବିୟର ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ୟର ଗ୍ରିଫ୍, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ହି ୱିଥ୍ ଦି ଡଥ୍ ବିୟର ଏ ପାର୍ଟ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୁଃଖର କଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତା ସହିତ ବହି ନବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତୁମ ଦୁଃଖର ସହଭାଗୀ ହବ, ତୁମ ଦୁଃଖ ସମୟର ସେ ସହଭାଗୀ ହବ। ସେ ବି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୁଃଖର କଣ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ହବ। These are certain signs to know faithful friend from flattering foe. These are certain signs, ये होची किछि सेही निर्दिष्ट संकेत, ये होची सेही किछि स्वतंत्र बा ये सेही किछि संकेत टू नो जानिबाकू। फेथफुल फ्रेंड तुमरो विश्वस्त बंधु, तुमरो प्रकृत बंधु, तुमरो जेन्युइन फ्रेंड को तुमे जानि परिबो फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, को मानको ठारू ना तुमे फ्लैटरिंग फो जेमना चाटुकारी शत्रु, जेमना चाटुकार करंती सेमाने तुमरो बंधु केबे हेई परिबे नाही। सेमाने केवल निछरे प्रशंसा करथिबे, सेमाने केवल फेयर वादर फ्रेंड, अर्थात तुमरो कोन संपदर सखा, सेमाने तुम विपद समय देखा दियंती नाही। तुमे सेमानकु केमिति चिन्हिबो? जे गुडी को कवि कहिदेले, आलोचना कले, वर्णना कले, मु तुमे सेही माध्यम रे जानि परिबो जे तुमरो किए होची जेन्युइन फ्रेंड आउ किए होची तुमरो फेक फ्रेंड बा फ्लैटरिंग फू। आशा करूची कविताटी बुझी पारथिबो।